ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਹਾਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ 21ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦਾ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੈਨਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ सुनियो मेरे नीता मैं साधुआ दे संग दी। सुनियो मेरे नीता मैं साधुआ दे संग दी। सुनियो मेरे नीता मैं साधुआ दे संग दी। सतगुरां दी साजी और नवाजी प्यारी गुरसास सतगुरां दे हुक्म अनुसार संत सहाय जी के भगजन कारणहार सब ते उच्चे जानी है नानक नाम प्यार। जे महापुरखां दा कथन है जिवें मावां नूं पुत्र प्यारे भगत प्यारे रब। हर जुग जुग भगत पाया पैज रखदा आया राम राम। हर नाथस दुष्ट हर मारिया प्रहलाद कर। धन धन महापुरख बाबा नंद सिंह जी जिन्हां दा प्यारिओ ये नगर है जिहड़ा कहण दा भाव
सारी खलकत दुनिया जी ये देना नहीं दे सकती। इस महानगर दे विच प्यारे पातशाह जी की बाणी का फरमान है, बैकुंठ नगर जहाँ संत वसो। कहते वो धरती वो था प्यारे के सारा नगरी भागा वाला जिथे इहो जिहियां रब्बी रूहां पैदा होईयां ने। आखो सब नाम। कई साल जिंदगी प्यारे गुरु के चरणों में गुजारी तो महापुरखा ने एक दवाई का बहाना बना पातशाह जी बाणी में कृपा कर दे। अनक बिगन ते साधु रंग प्यारे सतगुरु जी कृपा कर दे। चार पदार्थ जे को मंगे साध जनानी सेवा जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सतगावे। जे को अपनी शोभा लोड़े साध संग ए होमै सोरै। जे को जन्म मरण पे डरे साध जनानी शरणी पड़े। पातशाह जी बाणी में कृपा करते हैं। धन गुरु अर्जन देव महाराज पढ़ियो सारी संगत प्रेम के नाल। जिहड़ी संगत सीर करके बैठी है ना प्यारे ते मन करके भी हाजिरी होने का यतन करियो। और सुना वो शरीर प्यारे सफला होना है जिहड़ा मालक के चरणों में आके उन्हां महापुरखों की याद को ताज़ा रखते होया उन्हां दी सिफत सलाह विच जिहड़ी जुड़ेगी। पढ़ियो सारी संगत। नाम जपिया तो दूर हुंदे दुखड़े सेवा करके माण पाई। जपिया तो दूर हुंदे दुखड़े सेवा करके माण पाई। नाम जपिए ना दूर हुंदे दुखड़े सेवा करके माण पाई। सेवा करके बाण पाई। महापुरखा ने नाम भी जपया सेवा भी की प्यारे हथी किरत भी की। और उस किरत के विचों दसवंध जिहड़ा इस संगत की सेवा के विच गुरु नानक महाराज के लेखे विच लाया तो सब प्यारे गुरु साहब अनेका सभावां गुरु घर बने ने नगर के विच डिस्पेंसरियां बनियां ने स्कूल बने ने। ये प्यारे रब्बी रूह की देन प्यारे गुरु साहब इहो जिहियां रूहां बिरले बिरले नगरां दे विच ने। सतगुर की कृपा करदे ने प्यारे उन्हां दे दरों करो गुरु ਸਾਹਿਬ गुरु सेवक बाबा जसवीर सिंह जो इस घर की सेवा करके करवा रहे हैं। संगतां दे सहयोग नाल नगर के सहयोग के नाल नगर के सरपंच पंच संगतां ने सहयोग
ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਰ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਕਟਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਵੇ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਚਨ ਅਟਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਵਚਨ ਅਟਲਤ, ਚੰਦਰਮਾ ਨਾ ਸੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਬਿਨਸ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਸੇ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦਾ ਕਹਿਆ ਬੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਗੁਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਹੈ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾ ਸੁਹਰਾਵੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਬੋਲ ਨਾ ਟਲੇ। ਚੰਦਰਮਾ ਨਾ ਸੁਹਰਾਵੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਬੋਲ ਨਾ ਟਲੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾ ਸੁਹਰਾਵੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਬੋਲ ਨਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੋ ਖੜਗੜ ਤੋਂ ਜਥਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ, ਹਮ ਕੁਕਰ ਦੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਭੌਂਕੇ ਆਗੇ ਬਦਲ ਵਰਸਾ। ਇਹ ਦਰ ਦੇ ਕੁਕਰਾਂ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੇ ਨੀਚਾ ਸੋ ਗਣੀਆਂ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੀ। 5-4 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ ਨੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਸੰਤ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਂ ਬਹਿ ਜਾਣ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਿਆਰੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਵੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਪਿਆਰ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਬਾਬਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪਿਆਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ,
ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਰੱਬ ਤੇ ਤੋਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਜਾ ਜੋਗੀ ਜੋਗ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜੋਗੀ ਸਿੱਧ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭੇਖ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਬੇਗਿਆਨ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਬੇਗਿਆਨ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦਾ, ਬਿਰਲੇ ਸਰੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਫਕਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ। ਅੱਠੋ ਪਹਿਰ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਧੂ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰੋਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੁੱਤ ਬਸ ਬਾਹਰੋਂ ਟੋਪੀ ਕੁੰਬੜੀ ਅੰਦਰ ਵਸਣ ਕੋ ਸਾਰਾ ਭੜੇ ਬਣਾ ਲਾਤੇ ਆ ਚੋਰ ਸੇ ਚੋਰ ਪਿਆਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਕਰਨਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ 2-4 ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਆ ਕਰ ਤੇ ਬੀਬੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਮਾੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਕਿ ਜੀ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਕੋਲੇ ਨਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜੋੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਬਚਨ ਬੋਲਿਆ ਕਰੇ ਲੋਕ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਨੂੰ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਗੁੱਸਾ ਮਰਨਾ ਹਟਾ ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪੱਲੇ ਸਭ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਪਿਆਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਤੇ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੀ ਲੈਂਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਬੋਝੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪਿਆ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਦਾ ਬੋਧ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ। ਕਿ ਜੇ ਦਇਆ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਪ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਹਲਵਰ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹੀ ਹੁਕਮ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਉਹੀ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਬਚਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਬਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਯਾਰ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਤੇ ਚਲਾਏ। ਮਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਵਣਾ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਸਤਮ ਕਰੇ ਜਹਾਨ 8 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਮਨ ਦੀ ਦਇਆ ਪਰਵਾਹ। ਠਾੜ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਫੜ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਨਾ ਮਾਤ ਕਦੇ ਵੀ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਠਾੜ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਾ ਦਇਆ ਦਇਆ ਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਰੋਜ਼ ਬਚਨ ਬਾੜੇ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਤਮਾ ਕਰਦੀ ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰਾਤੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਇਹ ਰਸਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਵਸ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਸਮਝ ਲਈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪੜਿਆ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸੁਖ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਇਹ ਨੇੜੇ ਇਹ ਦੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਨੇ ਕਈ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਖੋਂ ਸਪਨਾ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਬਸਿਆ ਜੀ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਜੀਵ ਖਾਲੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ
उस माई ने सोचा कि मैं इन्हां दा खात्मा ही कर दिया, क्यों ना करो मार दे। एक दिन बड़े सोहने प्रसादे तैयार कर ले, परौठे बना दिते, जहर बना दिता पिया। कहते हो रबी रूप की फिर आया मंगल वास्ते। महापुरुषों को कहना महाराज ने तो बहुत माड़ा लोग बोलती भाई मैं उन्होंने थक ही जाना। कहते नहीं भाई, गुरु नानक समाज का हुक्म है, तेरा किया मीठा लाग है नाम भगवंत नाम भगवान। वो कहते दत्ता दोष ना देव किसे दोष करना अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष का दीजा अब जना। कहते तुसी अपना काम करो ना रोकना कर दी, जिहड़ी अपनी ड्यूटी कर मालक ने चले गए। कहते माता ने बड़े सोहने प्रसादे बनाए कि अपने साधु छक रहे। कहते प्यारे की कीता जहर बना दी उन्होंने प्रसाद जो डाली में रखे तो प्यारे उस मतीए दिया अखा के अथरू आ नीवी पाई है कि माता इन्ना टाकर ही मुकला। कहते बुआए प्रसादे घर वापस गया, जाके डाली कले ते टंग दी। थोड़ा तो माई सोचती भी कदों सानू प्रसादा छकण ते कदों मैनू आवाज आवे उन्होंने मौत होगी। वो आम सोचती है कोल प्यारे कदे कुदरते रंग ने मालक का हुक्म की, जो जो तेरा हुक्म तवे ते होवना, जंदे रखे आप का जाए बड़ोबड़ा। कहते कोले कान दे लागे खेते विच माई दे बैठे बैठे खेती कर रहे। हुण माई ते उम्मीद की कदों उन्होंने मौत का सुनेहा आवे, मैं फिर ही जावां। कहते अपने पुत्रों की रुचि का चिट्टा ही भुला लिया। उन्होंने मन में सोचा कि अभी गर्मी बड़ी तो मां भी रोटी लेके नहीं आई, क्यों ना कहते महापुरुषों के चरणों में चलो मेरे भी प्रसादा छक लेंगे। कहते महापुरुषों के चरणों में गए, दोनों जाने बेनती की भारत प्रसादा छकना है। महापुरुषों ने इशारा करता कि जो डाली पई भाई छक लो। कहते बच्चों को होता है आप देख रही चंगे जी प्रसादे देख के कटे जो संगे से प्यारे कहते दोनों की बहुत जो बहुत बहुत कहते गुरमुख कहते पातशाह की कृपा करते एक सुने सुनाए गल करने वाले लोग गए महापुरुषों को बड़े कौड़े दिते बोल बोल इन्होंने इंज करता। महापुरुषों की कोई गल नहीं थोड़े पता लग जाता असी कुछ नहीं किया, जो किया उस मालिक ने हुक्म साल हो गया। सबनी शाला मारिया करता करे सो होए, राम दावे सोने बल कर बदे ना कोई। प्यारे की कृपा मालिक करे तो फिर पता बन सकता। उन्हें मन च लाभ सी, लाभ च लाके जन्म गवाया, माया भरम भुलाएगा धन जोबन का गर्भ नतीजा, कागज ज्यों गल जाए। सिमरन भजन दया ने किनी कौम को जोता, धर्म राय जब लेखा मंगे, क्या मुख लैके जान कहे कबीर सुनो रे संत, साध संगत कर जाहेगा, आ साधुओं की संगत करे पार पार होना प्यारी। की होया कहते जो पता लग गया घर के विच माई को मेरे बच्चे नहीं प्रसादे छक ले, कहते प्यारे फिर ढेलियां वाला भी मैं ते उन्होंने घर नूं अग लाई, अग ते मेरे घर नूं लग गई। आखो सतनाम बुरा तो उन्होंने का सुटिया हो गया मेरा। कहते गुरमुख महापुरुष कहते कोई गल नहीं पाई, उत्थे सच्चे ही सच निबड़े वक्त कटे विद्वान। गुरु नानक साहब के चरणों में बेनती की, महापुरुषों ने चौकड़ा मारिया, समाधि लाई, अरदास की मालिक के चरणों में। पढ़ते हैं ना प्यारे महापुरुष पढ़ते होते से, आओ सारी संगत पढ़िए बढ़ती। मेरा कुछ नहीं गरीब दा जाना, लाज लगू तेरे नाम लो तेरा, कुछ नहीं गरीब दा तके पैने तेरे नाम लो मेरा भोजन गरीब जाना, लाज लगू तेरे नाम लो मेरा भोजन जाना, लाज लगू तेरे नाम हो मेरा भोजन गरीब जाना, तके पैने तेरे नाम मेरा को गरीब
ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੀਤਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਖਾੜ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਕਰੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸੰਤਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ ਪਿਆਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਜਨ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਸਾਈਂ ਕੇ ਲਾਡਲੇ, ਸੰਤ ਸਾਈਂ ਕੇ ਪੂਤ, ਸੰਤ ਨਾ ਹੋਤੇ ਜਗਤ में ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਪੂਤ। ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਮਾਈ ਆਈ, ਝੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਾਰ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਸ਼ਕਲੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪੜ੍ਹਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਅਪਰਾਧਨ, 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 ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਅਪਰਾਧਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੰਦੀ ਭਗਤ ਛੜਾ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਛੜਾ ਸਕਦਾ ਦੇ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਸਮਾਪਤੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਪਿਆਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਦੱਸੇ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਹੈਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਅਟਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਦਾਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹ ਦਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਬਾਬਾ ਨਰਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਦੀ ਦਾਤ ਇਹ ਦਰ ਤੋਂ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮਨ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦਰ ਪਿਆਰਿਓ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।